اگر تهیه نوی پیراهن دارد بسر، مثل که ترانه جدید دارد بلب و نیت پیشنهاد کردن به هموطن. و همین گونه قریب 14 ساله می شود که روی راه هنر همین سان زندگی دارد. اول شعر انتخاب می کند، پس آن موسیقی ایجاد می نماید که با متن و با صداش مساوی باشد و بالاخره موافق به معنی و به آهنگ پیراهن می دوزاند و با یک وقار و با یک عشق و عاطفه صحنه می براید. و همین گونه هنرمند رسالت شناخته طول این سالهای زیاد روی راه ایجاد هنر به رسالت جاودانه‌اش ادامه داده و به حقیقت خود صادق مانده، یعنی زندگیش را به هنر و به این راه هدیه کرده و برکت، عزت و احترام دریافته. و اینک بیننده عزیز، این مراتب ما گروه ایجادی از او خواهیم گفت و از راه و خط ایجادی او نور بیبی جورایوا، هنرمند هوشمند خوش سلیقه از فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جوره. بفرمایید دیگر. تاجیکستان ملک ارمان منی، آرامیده در دل و جان منی، از منی تو با همه شادی و غم، بینی من آیین و ایمانی منی، از منی تو با همه شادی و غم، بینی من آیین و ایمانی منی. تاجیکستان جان و جانانی منی، تاجیکستان جان و جانانی منی. تو بزرگی با همه شاهنامه ها، بیکرانی در نگاهی سبزی ما، هر کجا گر تاجیکی جوید مقام، نامی تو را رساند بر سما، هر کجا گر تاجیکی جوید مقام، نامی تو را رساند بر سما. تاجیکستان جان و جانانی منی، تاجیکستان جان و جانانی منی. ای وطن مهراب و ایمانم تویی، وارثی اولادی سامانم تویی، جنتی زیبای ارمانم تویی، تاجیکستان تاجیکستانم تویی، جنتی زیبای ارمانم تویی، تاجیکستان تاجیکستانم تویی. تاجیکستان ملک ارمان منی، آرامیده در دل و جان منی، از منی تو با همه شادی و غم، بینی من آیین و ایمانی منی، از منی تو با همه شادی و غم، بینی من آیین و ایمانی منی. تاجیکستان جان و جانانی منی، تاجیکستان جان و جانانی منی، تاجیکستان جان و جانانی منی.
нурбибӣ ҷураева гулдухтари нозанини ватан, зодаи шаҳри турсунзода, деҳаи овозадори Батош, кӯдакиҳош пушти сар шуд миёни 4 девори баланди ҳавлии падар бо нозидану завқидану хушҳолӣ кардан. адабу маърифату фаросату ҳунар омӯхт аз ҳузури модари фариштарову пурҳунару ҳамсоядор ва рост рафтан, рост гуфтан, рост зистан ва муҳимтар аз ҳама дар ҳама ҳолат инсон монданро шиор кард барои худ бо таълиму талаби падари бузургвори кишоварзаш ва инак роҳи тай карда. ҳарфи алифбову адабу рақам омӯхт нахуст аз дабистони рақами 13 шаҳри Турсунзода. солҳои 1983-1988 донишҷӯи донишгоҳи ҳунарҳои зебо, факултаи коргардонӣ. аз соли 1988 баъди фориғутаҳсил шудан аз донишгоҳ то имрӯз фаъолияти пурсамар ва назаррас дорад дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев. наворҳои савтӣ хушачини боғи маърифат ва тарғибгари ҳикмати қариб ҳамаи пешиниёни баргузида чун Хоҷа Ҳофизу Шайх Саъдӣ, Амирхусраву Шамсу Мавлоно, Камолу Соибу Саидо, Лоиқу Раҳмониву Низом Қосим ва Шаҳрияву Меҳринисову Орифи Нурулло. модари ғамхору дилписанди ду ҷигарбанд, ду шоҳписари нозанини паҳлавони баруманд, гулдухтари ватан, ҳунарманди рисолат шинохта аз филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев, Нурбибӣ Ҷураева. нурбибӣ, агар иштибоҳ накунем, қариб 14 сола мешавад ки рӯи саҳна хизмат мекунед. саломат бошед. ва ин нишонаи сабурӣ аст, ин нишонаи муҳаббат аст, ин нишонаи ишқ аст нисбат ба касб, нисбат ба рисолат, нисбат ба тамошобин, нисбат ба саҳна. ва 14 сола дар як макон, ҳамеша ки дар як замони муайян рафтан, омадан, чӣ метавонист ки манбаи илҳом бошад? чӣ метавонист ки муҷиби хаста нашудан бошад? пайваста муҷиби ошиқона рафтан бошад, пайваста муҷиби ошиқона эҷод кардан бошад. саломат бошед. вақте ки касбатонро дӯст медоред, ҳунаратонро дӯст медоред, ягон хел хастагӣ дида намешавад. ҳар вақте ки касбро дӯст доштед, ҳунаратонро дӯст доштед, вақте ки пешкаши мухлис мегардонед, мухлис беҳад шод мешавад, ин барои санъаткор як фахр аст. бале, аз ҷавонӣ шурӯъ кардед нурбибӣ ва кунун ки дар синни камол ҳастед ва пайваста бо тамошобин дар иртибот, дар робита рӯ ба рӯ будед ва эҳсос кардед ки баробари камол ёфтан, баробари рушд кардани эҷоди шумо, тамошобини шумо ҳам оҳиста оҳиста шояд ҷиддитар шуданд, талаботи эшони зиёдтар гардид. эҳсос кардед ки ҳамин марҳилае ки шумо тай кардед, ҳамроҳи шумо, мухлиси шумо низ тай кард. албатта ки ҷавон будем, бисёртар барои ҷавонон месароидем. сурудҳои ишқӣ хай буд, сурудҳои ватан, модар, леки бештар сурудҳои ишқи ошиқӣ буд. чун масту махмури ҷавонӣ будем. албатта. ва ҳозир ки дар як марҳилаи бисёр зебо қарор дорем ва боз сурудаҳои дар васфи ватан, модар мехонам, ҳоло мухлисон ҳам талаб мекунанд. аз ватан гуфтан ва дар ҳамин марҳилае ки эҷод кардеду фаъолият доштед дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷура, шумо қариб ҳар сол ё ҳар 2 сол консерт пешниҳод мекунед. бале, консерт пешниҳод мекунед ва дар ҳар як консерт шурӯъ мешавад ва ҳунарманд рӯи саҳна меояд ба истиқболи тамошобин, ба истиқболи мухлис, бо таҳия, бо пешниҳоди таронаи навбатӣ дар васфи ватан. анъанаи консерт ҳамин гуна аст ё ин ниёзи рӯҳии худи ҳунарманд бошад? медонед нигина ҷон, ин ҳар як ҳунарманд, санъаткор аз ҳамин гашту гузори ватани азиз баҳра мегираду як эҷод мекунад. Тоҷикистони азиз мо бинед чӣ қадар зебо гаштааст. ҳар вақте ки гаштгузор мекунед, ҳамин ҳунарманд дар дили ё ин ки дар ҳамин фикраш як чизи нав меояд ва ҳамро бо тариқи як суруди нав, як суруди ватандорӣ пешкаш мекунед. то ана ҳамин марҳилаи умр кадом гӯшаи ана ҳамин ватани нозанинро ба ғайр аз шаҳри зебои мо, ба ғайр аз дили ватан Душанбе бо чашми сар дидаед? албатта ки ҳамаи санъаткорон ҳама вақт дар сафаранд. бале, як барномаи
тару тоза омода мекунем ва тамоми гирду гӯшаи ватанамон мо сафар мекунем. дар Кӯлоб, дар Қурғонтепа, қариб ки дар тамоми гӯшаи канори Тоҷикистон ва ман мебинам ки тамоми Тоҷикистони азизи мо зебо гаштааст. барои ҳаминам ҳама вақт дар ҳар як барномаи ман суруди ватан, суруди модар ҳаст. ба ғайр аз Тоҷикистони азизи худамон бо ҳунармандони филармонияи давлатии Тоҷикистон сафарҳои ҳунарӣ хеле зиёд доштем. Ҳиндустон, Ироқ, Афғонистон, Австрия, Тунис бисёр сафарҳои ҳунарӣ кардем. вақте ки ҳеҷ гоҳ фаромӯш карда наметавонам, дар Ҳиндустон бо як барномаи хеле зебо бо роҳбарии устод Зафар Нозим ки ин барномаро таҳия карда будем, ман фаромӯш карда наметавонам, сафар карда будем. аммо дар ҳамон кишвари афсонавии Ҳиндустон ки гаштгузор мекардем баъд аз консерт, дар тани мо либосҳои атласу чакан буд ва ин либосҳоро ӯ халқи ҳамуҷа дида беҳад як дар чашми ваё аҷоиб, ҳамин хел аҷоиб тод ки либосҳои моро нигоҳ мекардану ҳамин хел нигоҳ мекардан, мегуфтем ин матоъҳои шумо чист ва гулҳои ҳамун чакани моро дида ҳеҷ фаромӯш карда наметавонам. дар ҳамунҷа як зани зебо гуфт шумо аз кадом давлат ҳастед? мо гуфтем аз Тоҷикистон. ватан чӣ хел ки либосҳои шумо инқадар зебо рангоранг ҳаст, ватани шумо ҳамин хел зебо будагист. мо гуфтам албатта ватани мо ҳамин хел зебо ҳаст, мисли гулҳои чакани мо. مثل که وطن و دارایی وطن را شایسته شناخته و دوست داشته که زیاد از وطن سراییده و هر بار با رنگی دیگر، با سازی دیگر، با جلوهی دیگر، با رب و رنگی تازه و البته که با پیراهن نوی با طرز ملی تیار شده. با تقدیم هر ترانه در ستایش میهن آزاده، نوربیبی جورایوا میکوشد روزنه آشنایی را به سوی آزادگی های وطن، به سوی مقدسات وطن بکشاده باشد برای شنونده. سلا بر او، ثنا بر او که با شغلی که دارد تا میتواند وطن سازی منماید چون فرزند صادق این سرزمین قدیمی و تاریخ داشته و تمدن آفر. ملک ارمان تاجیکستان، رو به جولان تاجیکستان، در دل شوریده‌ام عشق، در تنم جان تاجیکستان، در دل شوریده‌ام عشق، در تنم جان تاجیکستان. رو به جولان تاجیکستان، در دل شوریده‌ام عشق، در تنم جان تاجیکستان، در دل
داستان در دل شوریده‌ام عشق در تنم جان تاجیکستان. شما گاه گاه یاد خاطره ها میکنید و یا خاطره ها مثل گذشته های هستن که دیگر گذشتن؟ البته برای چی که هر یک انسان خاطره های خود رو داره. بله. او خاطره هایی که همراه پدر و مادر نشستن، او خاطره هایی که نصیحت های پدر، نصیحت های مادر، او خاطره هایی که در بالای یک کت همراه فرزندای پدر نشستن. هر وقتی که من سفر میکنم به خونه پدر مادر، انمی خاطره ها مرا بسیار بسیار در دوری ها میبرد. در همین فیلارمونی دولتی تاجیکستان چندین سال که کار میکنم، با استادان بزرگ کار کردم. هر وقتی که به کار روانه میشم یا از در همون فیلارمونی من به همون اتاق کاری ما میدرایم، البته که استادان بزرگ از پیش چشم من میگذاره. برای آنکه این استادان بزرگ که من چندین سال کار کردم و چندین سفرهای هنری ده بودم، چخیل که همین استادان هم مثل پدر و مادر به ما نصیحت میکردن، به ما چخیل کار کردن، چخیل به وطن صادق بودن، چخیل به وطن خدمت کردن رو به ما میآموختن. شما احساس میکنید که نصیحت ایشان، حضور همان استادانی که امروز نیستند، امروز رفتند به سوی بسوی، حتما در زندگی شما، شاید در کار ایجادی شما تاثیر گذاشته باشد؟ برکت یک زمان با آنها کار کردن رو شما احساس کرده اید؟ بله، البته با استادان کار کردن این فخر بود. برای من فخر بود که من جوان بودم، از طریق تلویزیون تماشا میکردم، از طریق رادیو گوش میکردم. خداوند بزرگ مرا با این استادان همنشین کرد که من با این استادان بزرگ کار کردم. با یک مهر محبت زیاد من سرود اپای تختخان را با همون دستنویس خودشون خواندم. با یک مهر زیادی ای استاد ظفر نازین خواندم. از عشق زیاد، بله، از محبت بله. زیاد. همگی مسیح حضرت باشند که واقعا هم برای رشد فرهنگ ملت ما شایسته سهم گذاشتند. البته. سلامت باشند و شما سلامت باشد که یاد آنها رو به برنامه آوردید. عیان است که با گذشته سخت ارتباط دارد نور بیبی، زیرا در گذشته پدر بود، مادر بود، فرزندی پدر بود، یاری قدیم و ازلی بود و باز بسیار دوستان و عزیزانی که دیگر رفتند به سوی بسوی. و نور بیبی خوب میداند که گم کردن یعنی چی و از این یأس و درد و رنج و فراق هم زیاد سروده است نور بیبی. چون از پدر آموخت در آسیا سنگ زندگی بسان دان و گرد گداخته شدن را و از مادر آموخت در زندگی مثل دریا نورد بودن را. دیگر آهسته آهسته آب و تاب یافت در شیب و فراز زندگی. دیگر روی راه خودش هست نور بیبی جورایه و احترام را قایم است و ارزنده کف کوبی است. به هنر دل بست از جوانی و آمد به صنعت خیلی صمیمی و با باوری و مجهز با علم صنعت شناسی. بنابر در این ره توشش ره به ره، مرحله به مرحله پربارتر شد. یعنی ایجادش سبزید، ریشه دوانید، نمو کرد و گل کرد و طبع شنونده را معطر. و این سعادت مندی را نور بیبی از برکت دست دعای والدینش می‌داند که ایشان تا وقت بودند در گلستان وجود دعاگوی هنرش بودند و متکایش در زندگی. اگر توجه می شود به آفریده های شما نه فقط به یوسفستان عالمی معانی سیر کرده و کوش ربایی چیده و غزل چیده و سراییده اید، یعنی که توجه به ادبیات معاصر هم دارید. صدای شما، ذوق شما با ایجاد کدام شاعر بیشتر مساوی افتاده از نگاه خودتان؟ با کی بیشتر همکاری میکنه و البته با شاعران استاد کمال نصرالله خیراندیش بسیار خوندم از قلم آنها و با استاد نورالعارفی خیلی زیادتر. با استاد نورالعارفی همین خیلی شد که
روز یک کتابشون را در جای کار دیدم و به حد سخنها مخول شد. یک شعرشون خواستم که همه رو با آهنگ در ما خوانیم و من استاد را راستیگه پرسان شدم و یافتم. همراهشون هم صحبت شدیم. این هم صحبتی ما من قریب که 15 سال 20 سال است که همراه استاد نور عارفی همکاری داریم. از اون که سروده های الله مادر، سروده های تاجیکستان، وطن، دختری تاجیک، وطن زیبا بسیار سرویدم. الله مادر گفتید شما الله رو کی ایجاد کردید نور ببین؟ وقتی الله که مادر شدید، وقتی شب زنده داری کشیدید، بدار خوابی کشیدید و پسر رو خواباندید، یا وقتی توجه میکردید به مادرهایی که فرزند رو نازدانه میکردن؟ بله نگینه جون، میبینید مادر هستم، خیلی انشاءالله ممکن که با بیبی جانم شویم. همه وقت به قدر قیمتی پدر و مادر رسیدن در کن. وقتی که در سر گوهره می نشینید و الله می خونید و با این سروری الله شما ناز خواب این کودک می برد، مادر هم راحت می کند. بله. هم کتب مقدس، هم ادبیات کلاسیکی و هم ادبیات معاصر و شفاهی پشتوانه قوی هنرمند نور بیبی جورای و بود و تا هنوزم هست روی صحنه هنر. هنرمند همواره از این گنج نادر بهره می بردارد. با کتاب ارتباط دارد، از کتاب حکمت می جوید. رسوم زندگی راستین را از کتاب دریافته و فرهنگ بلند سرایندگی و ولایت و آدمیت هنرمند اصیل را روی صحنه ترغیب می نماید با ترانه‌ای که از کتاب در می یابد.
از زندگی چی میخواهی؟ من از اول از زندگی مهر، محبت، تنجی، امانی، سلامتی، دیگرش همش پیدا میشود. این چیزا رو میخوایم. تا حاضر من میخوام که فقط مهر، محبت باشد، سلامتی باشد، تنجی، امانی باشد. پس زی مهر، زی محبت، سلامت باشد و زی این وطن آزاده با این فضای سالم و با این فضای تنج و آسوده و آسایشته که موجب آزاده روزگار به سر داشتن ما و شماست. بله. سلامت باشد. خیلی خوشحال هستیم که امروز ما در باشید. برنامه شما را داشتیم. خلاص بیننده عزیز، اگر هر انسان مانند به کلیات بزرگی باشد که از آن میتوان حتما چیزی برداشت و چیز دیگر را فرو بگذاشت، مطالعه دیوان زندگی و ایجاد نوربیبی جوره و خوش آمد به ما، زیرا این سرنوشت با همه رنگ‌های زندگی آشناست. شیب و فرازهای زیادی را طی کرده، هم از باده سفیدی ها نوش کرده و هم از باده سیاهی ها که دیگر همین است مغزی هستی، سیاهی و سفیدی. و ما خلاصه کردیم که آب و گل هنرمند از صداقت سرشته شده. صداقت به نیاگان، صداقت به زندگی، صداقت به جامعه و به خانواده، صداقت به ایجاد و به هم پیشه، و مهمتر از همه صداقت به زحمت. پس حلالش باد زندگی و زیست در آغوش این وطن آزاده. حلالش باد از فضای آزاده این وطن بهره برداشتن و روزگار به سر بردن. حلالش باد از فیض و برکت و از نعمتهای وطن بهره برداشتن و در ستایشش ایجاد کردن و ترانه سراییدن. حلالش باد. چی گفته بیننده ما؟ چوری دیدگان هستی دوشنبه و جانی ما چو جان هستی دوشنبه بود خاکت همه از مشک و عنبر تو باغی عاشقان هستی دوشنبه عاشقان هستی دوشنبه. شهری عارفان هستی دوشنبه فروزانی زنوری اهل ایرفان تو شهری عارفان هستی دوشنبه بر افلاک سر کشیده پیکری نور زی اسماعیل نشان
محوشان هستی دوشنبه تماشاید صفایی دیده‌ای دید مکانی محوشان هستی دوشنبه چو کعبه در میانی تاجیکستان بهشتی تاجیکان هستی دوشنبه چو کعبه در میانی تاجیکستان بهشتی تاجیکان هستی دوشنبه 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 دوشنبه